Hello students, we are discussing the chapter 2 biological classification, in which we have already studied what is classification, what is biological classification, what are the needs for biological classification, Aristotle's system of classification, two kingdom system of classification, five kingdom system of classification, in which kingdom Monera, kingdom Protista and kingdom Fungi or Mycota is already completed. This is the final video of this chapter, in which we are discussing kingdom Plantae and kingdom Animalia. Along with this, we also discuss virus, viroids and lichens. So, begin with kingdom Plantae. This kingdom Plantae include plants. Plants are nothing but they are eukaryotic chlorophyll containing organism. Plants are eukaryotic chlorophyll containing organism. So coming to the characteristic feature of this plant kingdom, first character is they are eukaryotic. That means they made up of true nucleus. Nucleus is surrounded by nuclear membrane. They contain chlorophyll. They consist of prominent chlorophyll. As a result, they prepare their own food by the process of photosynthesis. And their cell wall is made up of cellulose. They consist of cell wall which is made up of cellulose. ಏನಂತೆ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಅವು ಏನಂತೆ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತೆ. ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿರತ್ತಂತೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನಿಂದ ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿರತ್ತಂತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಕೂಡ ಇರತ್ತಂತೆ. ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವು ತಮ್ಮ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಾವೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ ಬೈ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ್ನ ನಾವು ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಅಂತೆ, ಸೆಲ್ಯುಲೋಸಿಂದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರತ್ತಂತೆ. ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್. ಬಟ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸಮ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಹೆಟಿರೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ such as insectivorous plants and parasites. Some are ಏನಂತೆ partially heterotrophs ante. They depends on other organism for their food. For example, insectivorous plants and parasites. Insectivorous plants. ಗೊತ್ತಾ what is insectivorous plants? These plants digest the insect or small animal for the source of nitrogen. ಇವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂತೆ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸನ್ನು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. ಅವುಗಳಿಂದ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಂದ ಅವು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸೋರ್ಸನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಅಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿವೋರಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಡರ್ ವರ್ತ್, ವೀನಸ್ ಫ್ಲೈ ಟ್ರ್ಯಾಪ್, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಡ್ರೊಸೆರಾ, ನೆಪೆಂಥಿಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿವೋರಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಸೈಟ್. ಕೆಲವೊಂದು ಏನಾಗಿರುತ್ತಂತೆ ಪ್ಯಾರಸೈಟಿಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಸ್ಕುಟ. ಈ ಕಸ್ಕುಟ ಅನ್ನೋದು ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಅವು ಫ್ಲವರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೀಫ್ ಇರಲ್ಲ. ಲೀಫ್ ಇಲ್ಲ, ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಲೀವ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅಬಿಲಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೋಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಅವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವು ಪ್ಯಾರಸೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೋಸ್ಟಿಂದ ತಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಹೋಸ್ಟಿಗೆ ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿರತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ಯಾರಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇಮೇಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬ್ಲ್ಯಾಡರ್ ವರ್ತ್ ಇದೆ, ವೀನಸ್ ಫ್ಲೈ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, ಕಸ್ಕುಟ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು.
Next, the plant kingdom in a divisions. Plant kingdom is mainly classified into 5 divisions, which are they? Algae, or we call it them as thallophytes, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms, and angiosperm. Which are the 5 divisions? Algae or thallophytes, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms, and angiosperms. So in this image you observe algae, later that bryophytes, pteridophytes, next gymnosperm and angiosperms. Next characteristic feature of this plant kingdom is in plant kingdom the life cycle of plant has two phases. The life cycle of the plant has two phases. One is diploid sporophytic phase and haploid gametophytic phase. Diploid sporophytic phase and haploid gametophytic phase. ಏನಂತೆ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿನ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಒಂದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಿಕ್ ಫೇಸ್. ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. 2 sets of chromosome in their genome. ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಸ್ಪೋರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಿಕ್ ಫೇಸ್. ಮತ್ತೊಂದು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟಿಕ್ ಫೇಸ್. ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬಾಡಿ, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಬಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? These phases are alternate with each other. Therefore, the phenomena is called as alternation of generation. ಇವೆರಡು ಫೇಸ್ ಏನಾಗ್ತಿರತ್ತಂತೆ, ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗ್ತಿರತ್ತಂತೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತಂತೆ, ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಿಕ್, ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಹೀಗೆ ಏನಾಗ್ತಿರತ್ತಂತೆ, ಇವೆರಡು ಫೇಸ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗ್ತಿರತ್ತಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಟರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಈ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ಮತ್ತು ಯಾವುದಂತೆ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅನಿಮೀಲಿಯಾ. ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅನಿಮೀಲಿಯಾದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್, ಹೆಟೆರೋಟ್ರೋಪಿಕ್, ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿತೌಟ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. First of all multicellular organisms belong to which kingdom? Animal kingdom. And they are heterotrophic, eukaryotic, and organism without cell wall. These are the characteristic feature of kingdom Animalia. Multicellular, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, organism made up of more than one cell. Heterotrophic, organism depend on other organism for their food requirement. Eukaryotic, organism consist of true nucleus. That means the nucleus is surrounded by true nuclear membrane. Organism without cell wall. Cell wall is absent. Next character is they directly or indirectly depends on plants for food. Because they are heterotrophs, they directly or indirectly depends on the plant for their food. They digest their food in the internal cavity and store food reserve as a glycogen or fat. The stored reserve food in animals are glycogen or fat. What will they do? They digest the food in internal cavity. They digest the food in internal cavity. Their mode of nutrition is holozoic. Their mode of nutrition is holozoic. Why it is holozoic? Because of injection of the food. Because they eat food and indigest them. So therefore that is called as holozoic nutrition.
So what are the characteristic feature? They directly or indirectly depends on plants for food, digest their food in a internal cavity and stored as a reserve food as a glycogen or fat. Their mode of nutrition is holozoic. ಏನೇನಂತೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಅವು ಏನು ಹೆಟಿರೋಟ್ರೋಪ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್, ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿತೌಟ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ವಿತ್ ಅಲ್ಲ, ವಿತೌಟ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತೆ, ದೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕಂತೆ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತಂತೆ ಫಾರ್ ದರ್ ಫುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳತ್ತಂತೆ, ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಟಿನ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರತ್ತಂತೆ. ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಯಾವುದಂತೆ, ಹಾಲೋಝೋಯಿಕ್ ಅಂತೆ. ಯಾವುದು? ಹಾಲೋಝೋಯಿಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, they have definite growth pattern and grow into adults that have a definite shape and size. ಈ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತಂತೆ, ಡೆಫಿನೇಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಅವು ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಆ ಅಡಲ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಟ್ ಶೇಪ್ ಮತ್ತು ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೈಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಶೋ ಸೆನ್ಸರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂರೋಮೋಟಾರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಈ ಹೈಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸರಿ ಮತ್ತು ನ್ಯೂರೋಮೋಟಾರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಮೇಜಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನೀವು? ಬೆಕ್ಕಿನ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇನೇನು ಸೆನ್ಸರಿ ಮತ್ತು ನ್ಯೂರೋಮೋಟಾರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್, ಟಚ್, ಸ್ಮೆಲ್, ಸೈಟ್, ಹಿಯರಿಂಗ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಕೆಪೇಬಲ್ ಆಫ್ ಲೊಕೊಮೋಷನ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಲೊಕೊಮೋಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ವೆರಿ ರ್ಯಾರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಲೋವರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಲೊಕೊಮೋಷನ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, they show sexual reproduction by copulation of male and female followed by embryological development. ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯಾವುದಂತೆ, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತೆ. ಹೇಗಾಗುತ್ತಂತೆ, ಕಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಮೇಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಝೈಗೋಟ್ ಇರೋದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಫೀಟಸ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ವೈರಸ್, ವೈರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕನ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂದರೆ ಪ್ರಯಾನ್ಸ್. ಈಗ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ಲಾಂಟೆ ಮತ್ತು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅನಿಮೀಲಿಯಾ ದೊಡ್ಡ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅವು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ, ಯಾಕಂದರೆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅನಿಮೀಲಿಯಾನ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದು ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಆ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವುದಂತ, ಇದರಲ್ಲಿ ವೈರಸ್, ವೈರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೈಕನ್ಸ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪ್ರಿಯಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾಲೆಡ್ಜಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಬರೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ಅ 5 ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಈ ವೈರಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೈರಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೈಕನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವನ್ನ ನಾವು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲ್ಲ, 5 ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕಿಂಗ್ಡಮಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ವೈರಸ್, ವೈರಾಯ್ಡ್, ಪ್ರಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ and not truly living, so they are not included into the classification. ಈ ವೈರಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೈರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈವನ್ ಪ್ರಿಯಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವು ನಾನ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್, ಸೆಲ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಜೀವ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಯಾವುದು, ಸೆಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಾನ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್.
ಸೆಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂಲಿ ಲೀವಿಂಗ್. ಅದು ಏನಲ್ಲ ಅಂತೆ, ಟ್ರೂಲಿ ಲೀವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ್ ಯಾವುದೇ ಏನು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. Then coming to characteristic feature of this virus. Viruses have an inert crystalline structure outside the living cell. Virus have an inert crystalline structure outside the living cell. ಲೀವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಲಿನ ಔಟ್ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇನರ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಏನಿರುತ್ತಂತೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಾ? ಲೀವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಲಿನ ಔಟ್ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಂತೆ, ಇನರ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾನ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೈರಸ್ ಆರ್ ದಿ ಆಬ್ಲಿಗೇಟ್ ಪ್ಯಾರಸೈಟ್. ವೈರಸ್ ಆರ್ ದಿ ಆಬ್ಲಿಗೇಟ್ ಪ್ಯಾರಸೈಟ್. ಏನಪ್ಪ ಆಬ್ಲಿಗೇಟರಿ ಪ್ಯಾರಸೈಟ್ ಅಂತಂದರೆ, ಹೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವು ತಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಾ? ಅವು ಹೋಸ್ಟಿಗೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ? ಹೋಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತೆ, ಅಂದರೆ ಜೀವಂತವಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಆಬ್ಲಿಗೇಟ್ ಪ್ಯಾರಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೆನ್ ದೇ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅ ಸೆಲ್, ದೇ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ದಿ ಮಷಿನರಿ ಆಫ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ to replicate themselves and killing the host. ಒಂದ್ಸತಿ ಅವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸೆಲ್ಲಿನ ಮಷಿನರಿನ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತಂತೆ, ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿನ ಮಷಿನರಿನ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನು, ಹೋಸ್ಟನ್ನು ಕಿಲ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವುದರ ಕೆಲಸ ಅಂತೆ? ಈ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ವೈರಸ್ಸಿನ ಕೆಲಸ ಅಂತೆ. ಲೂಯಿಸ್ ಪಾಶ್ಚರ್ ಕೇಳಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಲೂಯಿಸ್ ಪಾಶ್ಚರ್. ಈ ಲೂಯಿಸ್ ಪಾಶ್ಚರ್ ಏನಿದಾನಲ್ವಾ, ಹಿ ಗೇವ್ ದಿ ನೇಮ್ ವೈರಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿನೋಮ್ ಆರ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಏನಂತೆ ವೈರಸ್ ಅಂದರೆ ವಿನೋಮ್ ಅಥವಾ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತೆ. ಯಾರು ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? ಲೂಯಿಸ್ ಪಾಶ್ಚರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, DJ ಐವಾನ್ಸ್ಕಿ ಇನ್ 1892 ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ದಿ ವೈರಸ್. ಇವನು ವೈರಸ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಹಿ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಸರ್ಟನ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ದಟ್ ಕಾಸ್ ದಿ ಮೊಸೈಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆಫ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಂತೆ? ಟೊಬ್ಯಾಕೋದಲ್ಲಿ ಮೊಸೈಕ್ ಡಿಸೀಸನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಂತೆ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್. ದೇ ವ್ಯಾರ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದೆನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಫಿಲ್ಟರ್. ಅವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಫಿಲ್ಟರಿಂದ ಈಸಿಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಅವನದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟ? ಏನಂತ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡ್ದ? ಅವು ವೈರಸ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡ್ದ. ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾರು? ಲೂಯಿಸ್ ಪಾಶ್ಚರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, M.W. Bezzecchi in 1898 demonstrated that the extract of the infected plant of a tobacco could cause the infection in healthy plant and called the fluid as contagious venom fluidum. Contagious venom fluidum, that means infectious living fluid. ಈ ಬೆಜರಂಕಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ, ಡೆಮೋನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂದ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಫ್ಲೂಯಿಡನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಫ್ಲೂಯಿಡಿಗೆ ಏನು ಅಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಏನು, ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ವೀನಮ್ ಫ್ಲೂಯಿಡಮ್, ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅದು ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ದವನು ಯಾರಂತೆ? ಬೆಜರಂಕಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, W.M. Stanley show that virus could be crystallized and crystal consist of largely of proteins. ಈ ವೈರಸಸ್ ಏನಾಗ್ಬೋದಂತೆ, ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದಂತೆ. ಆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತಂತೆ?
ಪ್ರೋಟೀನಿಂದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತಂತೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರು? ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಇನ್ 1935. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ವೈರಸ್ಸಿನ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಗೆ ಹೋದರೆ, ವೈರಸ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ರೋಟೀನ್. ವೈರಸ್ ಅನ್ನೋದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತೆ. ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂದರೆ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಡ್ ಅಂತೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವುದಂತೆ? RNA ಆರ್ DNA. RNA ರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, DNA ಡಿಆಕ್ಸಿರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ನೋ ವೈರಸ್ ಕಂಟೈನ್ ಬೋತ್ RNA ಆ್ಯಂಡ್ DNA. ಯಾವ ವೈರಸ್ಸಲ್ಲೂ ಬೋತ್ RNA ಮತ್ತು DNA ಇರಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಐದರ್ RNA ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ RNA ವೈರಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅಥವಾ DNA ಇರುತ್ತೆ, ಅವನ್ನ DNA ವೈರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್. ಈ RNA ಅಥವಾ DNA ಅದರಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರತ್ತಲ್ವ, ಅದೇ ಮೇನ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿರತ್ತಂತೆ. ಜನರಲಿ ವೈರಸಸ್ ದಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ RNA. ಜನರಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನು ಏನು ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ವ ವೈರಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ RNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೈರಸ್ ದಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅನಿಮಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಐದರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಆರ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ RNA ಆರ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ DNA. ಅದೇ ಅನಿಮಲಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಐದರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ RNA ಇರ್ಬೋದು, ಈವನ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ RNA ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಸ್. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೈರಸ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಈಕೊಲಾಯ್. ಈಕೊಲಾಯ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ವೈರಸ್ ಅದು. ಯೂಶ್ವಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಂತೆ? ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA ಇರುತ್ತಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಇಮೇಜಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಆ ಬಾಳೆ ಕೊನೆ ಥರ ಇರೋದು ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಮೊಸೈಕ್ ವೈರಸ್ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ವ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಥರ, ಅದು ಯಾವುದದು? ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಸ್ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟ್ that is capsid is made up of small subunits called capsomeres which protect the nucleic acid. ಏನಂತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ವೈರಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಡ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತಂತೆ? ಸ್ಮಾಲ್ ಸಬ್ಯುನಿಟ್. ಅವು ಯಾವುದು? ಕ್ಯಾಪ್ಸೋಮಿಯರ್ಸಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತಂತೆ. ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಸೋಮಿಯರಿಂದು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಡಿಂದು? ಅವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವ DNA ಅಥವಾ RNA ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್, ಅವನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾವ್ದು ಮಾಡುತ್ತಂತೆ? ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಸೋಮಿಯರ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಸೋಮಿಯರ್ ಹೇಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? ದೇ ಅರೇಂಜ್ ಇನ್ ಐದರ್ ಹೆಲಿಕಲ್ ಆರ್ ಪಾಲಿಹೆಡ್ರಲ್ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಹೆಲಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಾಲಿಹೆಡ್ರಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಹೆಲಿಕಲ್ ಹೇಗೆ, ಪಾಲಿಹೆಡ್ರಲ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಆ ಫಾರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತಂತೆ? ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತಂತೆ. ವೈರಸ್ ಕಾಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಲೈಕ್ ಏಡ್ಸ್, ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ, ಸ್ಮಾಲ್ ಫಾಕ್ಸ್, ಅವೆಲ್ಲ ಯಾವುದಂತೆ? ಈ ವೈರಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತೆ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಮಾಲ್ ಫಾಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಮಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ, ಏಡ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು, ಕೇಳಿರ್ತೀರ ನೀವು ಅಂತ. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಾದರೆ ಇನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ದ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯಾವ್ಯಾವುದಂತೆ? ಮೊಸೈಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತೆ, ಮೊಸೈಕ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಆ ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಮೇಜಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲೇನಿದೆ? ಮೊಸೈಕ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಟೊಬ್ಯಾಕೋದಲ್ಲಿ. ಲೀಫ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೀಫ್ ಏನಾಗುತ್ತಂತೆ? ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಕರ್ಲಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲೋಯಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೇನ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಯಿತಾ. ಡಾರ್ಫಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಂಟೆಡ್ ಗ್ರೋತ್, ಚಿಕ್ಕ ಗಿಡ ಬೆಳೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಮಾಲ್ ಗಿಡಗಳೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡಾರ್ಫ್ ಸ್ಟಂಟೆಡ್ ಗ್ರೋತ್. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವುದಂತೆ? ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ವೈರಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತೆ. ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಏಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಫಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು, ಮಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಯಾವುದರಿಂದು ಈ ವೈರಸ್ಸಿನ ಇಮೇಜಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ.
ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ವೈರಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಸ್ ಇವು NCERT ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವೆರಡೂ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾವ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಕೇಳಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, NCERT ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನಾಸ್ಟಾಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದು ಕೂಡ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯುಗ್ಲಿನಾ ಪ್ಯಾರಾಮಿಷಿಯಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ವೈರಸ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಸನ್ನು. ಇವೆಲ್ಲ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳುವಂಥ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ NCERT ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು, ಅವನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೈರಾಯ್ಡ್ಸ್. It is an infectious agent with a free low molecular weight RNA and no protein coat. What is the difference between then virus and viroids? ವೈರಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೈರಾಯ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರಲ್ಲ ಅಂತೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಮತ್ತಿಲ್ಲಿ ಲೋ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ RNA ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಏಜೆಂಟ್, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸೀಸನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಏಜೆಂಟ್. ದೇ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದೆನ್ ವೈರಸ್. ಅವು ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ ಅಂದರೆ ವೈರಸ್ಗಿಂತ ಸ್ಮಾಲರ್. ಈಗ 3 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೈರಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈರಾಯ್ಡ್ಸ್. ಏನೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಫಸ್ಟ್, ದೇ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದೆನ್ ವೈರಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ, ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟ್. ಓಕೆ, ಲೇಟರ್ ಏನಂತೆ, ದೇ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಲೋ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ RNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಬೈ T.O. Diener in 1971. He found that it caused potato spindle tuber disease. ಅವೇನು ಮಾಡುತ್ತಂತೆ? ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಟ್ಯೂಬರ್ ಡಿಸೀಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಟ್ಯೂಬರ್, ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಏನಾಗುತ್ತಂತೆ, ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಅಂದರೆ ಉದ್ದ ಇಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಂಡರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಅದು ಯಾವುದರಿಂದ? ಈ ವೈರಾಯ್ಡ್ಸಿಂದ ಬರುವಂಥ ಡಿಸೀಸನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇವನೇನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಥವಾ ಫೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ನಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರಿಯಾನ್ಸ್. ಪ್ರಿಯಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ದೇ ಆರ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲಿ ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ದಟ್ ಕಾಸ್ ಸಮ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ನ್ಯೂರಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಸೀಸ್. ಇವು ಏನಂತೆ? ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತೆ. ಅದೂ ನಾರ್ಮಲಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲಿ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಗೆ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತೆ ಇವು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದೇ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ಟು ವೈರಸಸ್. ವೈರಸ್ಸಿಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಂತೆ. ದೇ ಕಾಸ್ ಯಾವುದಂತೆ? BSE, ಬೋವಿನ್ ಸ್ಪಾಂಜಿಫಾರ್ಮ್ ಎನ್ಸೆಫೆಲೋಪ್ಯಾಥಿ. ಬೋವಿನ್ ಸ್ಪಾಂಜಿಫಾರ್ಮ್ ಎನ್ಸೆಫೆಲೋಪ್ಯಾಥಿ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಮ್ಯಾಡ್ ಕೌ ಡಿಸೀಸ್. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಕ್ಯಾಟಲ್ಸಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನಲಾಗ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಇಸ್ CR ಜಾಕೋಬ್ ಡಿಸೀಸ್, CJD ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವುದರಿಂದ ಅಂತೆ? ಈ ಪ್ರಿಯಾನ್ಸಿಂದ ಬರುವಂಥ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಲೈಕನ್ಸ್. ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಗೇನ್. ದೇ ಆರ್ ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಫಂಗಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ದೇ ಆರ್ ದಿ ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಲ್ಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಗೈ. The algal component is called as phycobiont and fungal component is called as mycobiont. Which is the algal component? Phycobiont. Which is the fungal component? Mycobiont. Fungal component is heterotrophic, whereas algal component is autotrophic. Algae prepare food for the fungi and fungi provide shelter and absorb the mineral nutrients and water for its partner. ಆಲ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂತೆ? ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. ಅದೇ ಫಂಗೈ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂತೆ? ಶೆಲ್ಟರ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್. ಅವು ಯಾವತ್ತೂ ಎಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೆ? ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಅಂದರೆ ಅವು ಗ್ರೋ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಏರಿಯಾ ಏನು? ನಾನ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ.
ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಏನೇನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಏನೇನು ಕಲ್ತಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಈಗ ಏನೇನು ಕಲ್ತ್ರಿ? ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟೆ, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅನಿಮಿಲಿಯಾ, ಆಯಿತಾ? ಅದರ ನಂತರ ನೀವು ಕಲ್ತಿರೋದು ಯಾವುದಿದೆ? ವೈರಸ್, ವೈರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೈಕನ್ಸನ್ನು. ಇವನ್ನಿಷ್ಟನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು, ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್. 2 ಚಾಪ್ಟರಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನನ್ನು ನಾನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಅಥವಾ ನಾಡ್ದು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನಿಗೆ ನೀವು ನೋಟ್ಸಿಂದು ಅಥವಾ NCERT ಬುಕ್ಕನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ನೀವೇ ಓನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಾ? ಬಯಾಲಜಿ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಹೇಗೂ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. 2 ಚಾಪ್ಟ್ರಿನ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಾ? ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಪೋಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವೆರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.